Good morning, students. Today we are going to discuss Unit 1, Chapter 2, Data Abstraction, Part 1. Learning objectives. First one, what is abstraction? Second one, what is data abstraction? Third one, abstract data type. Fourth one, constructor and selector. These four topics we are going to discuss today video. First one is abstraction. What is meant by abstraction? We studied already last year, 11th standard itself, chapter 6, 7, 8, algorithm concept. That chapter itself we learn abstraction. Abstraction means what? Now, abstraction is not in detail. Okay, now all the details will be not displayed in a computer. A second point, abstraction is process of providing only the essentials and hiding the details. So that means it will be displaying only the essential information. Whatever we need, that information only displaying in the computer. All other details will be hiding in the computer itself. That is called the abstraction. Abstraction means not in detail. It will be displaying only for the essential informations. Next one is the data abstraction means what? Abstraction and data abstraction. It will be same only. So data abstraction means what? Why they are saying same? Data abstraction is process of hiding the implementation details from the user. So data abstraction na enna solranga appdin pathina implementation process will be hiding. Okay, it will be how it will be working. So how we have to operate. That information is enough for us. How to implement that machines, how it will be making, how they are working. So that implementation process is hiding in the data abstraction side. So abstraction na enna, data abstraction na enna. So edu namakku thevayo and the informations mattum they will display. Okay, other than that it will be hiding in the backside. So one example, first example, okay, they are displaying in a TV. Okay, that TV itself, what we have to do, we have to listen to music and watching a video. That's all. So இதுதான் வந்து என்னது நார்மல் இன்ஃபர்மேஷன். டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட்ச் பண்ண முடியும். ஸோ என்னென்ன பார்க்க முடியும், அதில் இருக்கிற சேனல்ஸ், அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன், அதில் இருக்கிற வீடியோ, ஆடியோ, அதனுடைய மியூசிக்கை லிசன் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ இந்த டிவி எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு? ஓகே, அதில் என்ன மெஷின் பின்னாடி ஒர்க் ஆகுது, இது எப்படி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது, இந்த ஸ்க்ரீன் எப்படி நம்மளுக்கு வருது, தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் வில் பி ஹைடிங் இன் த பேக் சைட். ஓகே, தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் நீடட் ஃபார் அஸ். That is called a data abstraction. Okay, data abstraction என்ன சொல்றாங்க, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ப்ராசஸ், அதில் இருக்கிற மெஷின் எப்படி வந்துச்சு, யார் கிரியேட் பண்ணது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுதா, ஸோ நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதா, ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். Other than that, implementing process is not needed for us. That is the hiding implementation process for the data abstraction side. Okay, that is called a data abstraction. Next, one more example for our data abstraction. Already I told you, abstraction means hiding the implementation process. Okay, whatever we need, okay, that information only we have to learn in this side. So other than that, it will be hiding. Okay, so we have to take a second example for car. Okay, already we know that. Okay, now one user is going to use the car. So some more user are going to use the car. So driver also going to sit and use that car. So it will be working. Okay, working condition only there. So what we will do now? So we have to go and sit. That seat belt is there. Seat is enough for us. So we have to sit and travel from one place to another place. That's all. So இப்போ யூசராக இருந்தாலும் சரி, அதில் ஒர்க் பண்ணுற டிரைவராக இருந்தாலும் சரி, இட் வில் பி ஒர்க்கிங். இப்போ டிரைவ் பண்ண முடியுமா, பிரேக்லாம் ஒர்க் ஆகுதா, இல்லை ஹேண்ட்பேர் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா, அது தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். ஸோ அது டிரைவ் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, யூசரோ இல்லை டிரைவரோ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு, ஸோ உள்ளே இருக்கிற மெஷின் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, அதை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு கார் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோன்னா நம்மளுக்கு என்னது, அதனுடைய ஹேண்ட்பேர் வந்து ஒர்க் ஆகுதா, ப்ராப்பராக அதனுடைய
ஹேண்ட்லிங் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா, பிரேக்கு கிளட்சு இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஒரு டிரைவருக்கு. யூசரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு டிரைவ் பண்ண முடியுமா, கரெக்டாக போக முடியுமா, பெல்ட்லாம் இருக்கா, இல்லை சீட்லாம் இருக்கா, கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகுதா, அது தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு போதுமானது. அந்த காருக்குள்ளே இருக்கிற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதெல்லாமே என்ன பண்ணுது, இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஹைட் பண்ணிடுது. ஸோ அதை தான் அவங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் ஹைடிங் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இன் அ யூசர் சைடு. ஸோ இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சைடு அப்படின்னா இந்த அதில் இருக்க மெஷின் எப்படி யார் கிரியேட் பண்ணது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அதை தான் வந்து என்ன பண்ணும், இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஹைட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சேம் தான், ரெண்டுமே வந்து சேம் தான். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் வி நீட் தட் எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்லி டிஸ்பிளேயிங் இன் அ கம்ப்யூட்டர். Data abstraction means already I told you it will be working. Okay, so car or TV, okay, we have to watch, we have to use that everything. That implementation process will be hiding in the backside. So that is called the abstraction and data abstraction meaning. Next one is the data abstraction in programming. Okay, how that data abstraction is using in programming concept. டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் எப்படி சார் ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்ளை ஆகுது, அது எப்படி சார் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அலோவ்ஸ் ப்ரோக்ராமர் டு ட்ரீட் கோட் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி வி நோ தட். ஓகே, தேவையான ப்ராசஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு ஷோ பண்ணும், தேவையில்லாத இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, ஹைட் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி சார் ப்ரோக்ராம் கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராம் கான்செப்ட் இட் செல்ஃப் ஒன் கோடு. ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோடை வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் பண்ணி ஓகே அது ப்ரோக்ராமரில் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட். எப்படி ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற அந்த கோடை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அது ஒரு ப்ராசஸாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மூலயமா ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட் இயர் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த கிளாஸஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸில் இருக்கிற அந்த வேரியபிள் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே அதே மாதிரி தான் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோடாக கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாஸ் மூலயமா ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அலோஸ் ப்ரோக்ராமர் டு ட்ரீட் கோட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ப்ரோக்ராமர்ஸ் நீட் நாட் டு worry about how code is implemented. இப்போ ப்ரோக்ராமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு, யார் கிரியேட் பண்ணா, ஓகே அது ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை சார். அவர் யூசர் தானே சார், அவர் தானே ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு, ஸோ அவருக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லையா சார், அவர் டாஸ்க் அவரு தானே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாரு, என்ன டாஸ்க் பண்ண போதுங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க, ப்ரோக்ராமர்ஸ் need not to worry about how code is implemented. They have to just know what it does. ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ப்ரோக்ராமருக்கு வந்து என்ன டாஸ்க் பண்ணணும்னு தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு தேவை, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அது பண்ணுதா அது தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு, அது எப்படி அந்த டாஸ்க் பண்ணுது, அது யார் கிரியேட் பண்ணா, அந்த ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன் சார் யூசருக்கு தெரியாமல் அது எப்படி சார் அது ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசருக்கு தெரியாமல் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ we have to take one project. Okay, so that project itself 5 or 10 of them will be working. Okay, so each one doing separate task. Okay, each one doing separate task. ஒரு 10 பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரே ப்ராஜெக்ட், ஆனால் என்னது செப்பரேட் டாஸ்க், ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு டாஸ்க் பண்ணுறாங்க. ஒரு 5 பேரோ இல்லை 10 பேரோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு டாஸ்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டாஸ்க் வந்து எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தனியாக ஒரு டாஸ்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் பண்ணுற டாஸ்க் வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் பண்ண மாட்டார், இன்னொரு யூசர் வந்து பண்ண மாட்டார்.
சரி, நான் ஒரு டாஸ்க் பண்ணுவேன், என்னோட யூசர் என்னோட கோ அடிஷ்னல் வந்து இன்னொரு டாஸ்க் பண்ணுவார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் என்ன பண்ணுறேன்னு அவருக்கும் தெரியாது. ஸோ இப்போ 2 பேருக்குள்ள வேறு வேறு டாஸ்க்குங்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி என்னோட மேனேஜர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணுவோம். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனேஜர் வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணால், அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது, என்ன என்ன ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அந்த கான்செப்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராமர்ஸ் நீட் நாட் டு ஒரி அபவுட் ஹவு கோட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன், எப்படி ரைட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ அது டாஸ்க் ஒர்க் ஆகுதா, ஓகே, தே ஹாவ் டு ஜஸ்ட் நோ வாட் இட் டஸ். ஓகே, என்ன டாஸ்க் கொடுத்தோமோ அது ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் அவங்களுக்கு போதுமானது. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான், ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா, அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு 5 or 10 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டாஸ்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவங்கவுங்க டாஸ்க்கை அவங்கவுங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டாஸ்கில் வந்து ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா கேட்டுப்பாங்க. பட் ஆனால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே வந்து என்னது, செப்பரேட்டாக ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு டாஸ்க் தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ இவங்க பண்ணுற டாஸ்க் இன்னொருத்தவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ இவங்க எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. அது ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு விஷயம். ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ எப்படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோடை கிரியேட் பண்ணி அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இது எப்படி இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் மற்ற யூசர் எப்படி டாஸ்க் பண்ணுறாங்கிறத என்ன பண்ணுது, ஹைட் ஆகிடுது. ஓகே, ஆல்ரெடி டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்லேயே சொல்லிருக்கேன். இப்போ இன்னொரு யூசர் என்ன டாஸ்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது, எப்படி அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு, எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. என்னோட டாஸ்க்கு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், இன்னொருத்தவருக்கு தெரியாது. இப்போ என்ன ஆகுது, என்னோட டாஸ்க் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹைட் ஆகிடுது, அவங்களோட டாஸ்க் எனக்கு ஹைட் ஆகிடுது. ஸோ அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு டாஸ்க் தான் தெரியும், மற்றவங்களுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் தெரியாது. அப்போது டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்லையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை தான் அவங்க இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட், ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஒரு டாஸ்க் ஒரு ப்ரோக்ராமர் தான் பண்ணுவார், அவருடைய டாஸ்க் இன்னொருத்தவருக்கு தெரியாது. அதுதான் வந்து என்னது, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், ஹைடிங் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ். இவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இன்னொருத்தவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அப்படி தான் நம்மள ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் வந்து டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸுங்கிற டேட்டா டைப் வந்து லாஸ்ட் இயர் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகே, கிளாஸஸ் அண்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்போம். இங்கே கிளாஸஸ்னால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாரு, கிளாஸஸ் ஆர் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஓகே, கிளாஸஸ் ஆர் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். கிளாஸஸ் வச்சு தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே தான் அந்த கிளாஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, கிளாஸுங்கிற டேட்டா டைப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இஸ் அ டைப். ஓகே, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா டைப். கிளாஸ் ஆல்சோ தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இன்சைட். ஸோ அந்த கிளாஸுங்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. கிளாஸ் இருந்தது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்னது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கம்பல்சரி இருக்கும். அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம், கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த வேரியபிள்ஸ் அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள வேலை. ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸையும் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கிளாஸ் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிருப்போம். ஓகே, டிஃபைனிங் அ டேட்டா டைப். இங்கே வந்து யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை சொல்கிறோம். ஸோ அதுதான் செகண்ட் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இஸ் அ டைப் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இஸ் அ டைப் ஃபார் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் whose behavior is defined by a set of values and operations. ஓகே, ஸோ இப்போ அதனுடைய பிஹேவியர்ஸ் என்ன, ஓகே,
class and object. So இப்போ abstract data type is for objects அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ abstract data typeல ஒரு classes இருக்கு அப்படின்னா அந்த classes வச்சு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம். அதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது என்ன பிஹேவியர் என்ன ஒர்க் ஆக்சுவலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது, அதாவது செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸை தான் இங்கே என்ன சொல்லிருக்காங்க வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் இங்கே வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆப்ரேஷன்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த பிஹேவியர் ஓகே எப்படி ஆக்சஸ் ஆகுது, ஓகே ஒரு கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன ஆகுது உன்னுடைய செட் ஆஃப் வேல்யூஸும் அதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸும் வந்து என்ன ஆகுது ரன் ஆகுது, அதாவது வேரியபிள்ஸும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் உனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இதனுடைய யூசஸ் எல்லாமே வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறதுல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா என்ன பண்ணுது அதில் இருக்கிற செட் ஆஃப் வேல்யூஸையும் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸையும் வந்து என்ன பண்ணுது உனக்கு ரன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. கிளாஸ் சர்க்கிள் அதோட வேரியபிள்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரு. கிளாஸ் நேம் என்னது சர்க்கிள். ஃப்ளோட் ரேடியஸ். ரேடியஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த வேரியபிள் நேம். ஸோ ஃப்ளோட் பெரிமீட்டர் float area, these two is the functions. Okay, these two are functions, perimeters and area functions. ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ரேடியஸுங்கிற வேரியபிள் வந்து இப்போ பெரிமீட்டர்ஸ் என்ன, ஓகே ஸோ ஒரு ஏரியாவோட ஏரியா என்ன, அதனுடைய பெரிமீட்டர்ஸ் என்ன, அதனோட சர்க்கிள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுது ஃபைண்ட் பண்ண போகுது. இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் மெயினாக என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நேம் ஒன்று வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன ஆப்ஜெக்ட் நேமு சி. ஓகே சிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த சிங்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க மெயின் ஃபங்க்ஷனில் பெரிமீட்டருங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறாங்க. பெரிமீட்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அதுக்குள்ளே என்ன வேரியபிள் இருக்குது என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது, ரேடியஸ்க்குள்ளே என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூஸும் அந்த பெரிமீட்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது இது கம்ப்ளீட் பண்ணுது. ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்க கிரியேட் பண்ணி அது மூலியமா அதனுடைய வேல்யூஸ் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் abstract data types na enna. Already I told you the definition of abstract data type only mention what operations are to be performed. Okay, abstract data type ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஓகே என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான். தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லாத இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அதே மாதிரி தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எது நம்மளுக்கு எந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நீடட். ஓகே த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் ஒன்லி மென்ஷன்ஸ் வாட் ஆப்ரேஷன் ஆர் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட். என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என்னது இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே பட் நாட் ஹவு தீஸ் ஆப்ரேஷன் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஓகே ஸோ இந்த இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது என்ன ஆப்ரேஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும். கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும். அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, எப்படி ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது, இது எப்படி டைரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்ன ஆப்ரேஷன்ஸு அது ஒர்க் ஆகுதா, ஓகே அது பர்ஃபெக்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணதா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதுமானது. அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இது உனக்கு மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க டு ஃபெசிலிட்டேட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ இது ரெண்டை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்மளுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர், அனதர் ஒன் இஸ் த செலக்டார். ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன செலக்டார்னா என்ன. First one is the constructors. Constructors are the functions that build the abstract data type. Okay, ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இயரே படிச்சிருப்போம். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கோ அது என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் மட்டும்தான். அதில் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸும் இருக்காது, அதில் எதுவும் வேல்யூஸ் எதுவும் இருக்காது. ஜஸ்ட் என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது எக்ஸிக்யூட் மட்டும் என்னாகும் பண்ணும். அது வேற எதுவும் உனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி திஸ் இஸ் கால்ட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்.
ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். மற்றபடி அதில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் உள்ளே இருக்குது எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. கன்ஸ்ட்ரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஆல்ரெடி வி நோ தட். ஓகே, ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த function. It will be built in the abstract data type. Okay, so second point, selectors na enna? Selectors are the functions that retrieves the information from the data type. So ipo selectors ingradhu idu one of the function da. Okay, so idu oru function da. Okay, so இந்த function எதுக்காக அப்படினு பாத்தீங்கன்னா retrieve the information from the constructor, அதாவது abstract data type. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும், செலக்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரீவ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, உனக்கு இந்த செலக்டர்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலயமா என்ன பண்ணுது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. அதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை என்ன பண்ணுது, உனக்கு ரெட்ரீவ் பண்ணி உனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்டு செலக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷனு, அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆப்ரேஷன், என்ன உனக்கு என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது, அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, அது என்னத்துக்காக அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, எப்படி ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அந்த ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ அது வந்து என்னது, என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது, என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். அதுதான் வந்து என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பு. ஆனால் செலக்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன், அந்த என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோமோ அது எல்லாமே அங்கே இருக்கும். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும், ஒன் பை ஒன்னாக ரெட்ரீவ் பண்ணி ஓகே அதை என்ன பண்ணும், உனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, ஸோ அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதுலேருந்து, அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்லேருந்து ரெட்ரீவ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும், டேட்டா டைப்பை நம்மளுக்கு செலக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்குது. இதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் செலக்டர்ஸ்க்கும் உள்ள மீனிங்கு. கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப், என்ன பண்ண போகுது, என்ன ஆப்ரேஷன் அது பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது, அதுதான் வந்து என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டர். செலக்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரீவ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர்ஸ் மீனிங். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் constructor and selector. Okay, so I'm going to make a one city. So definitely I need a name of the city. Okay, so இப்போ என்ன பண்ண ஒரு city make பண்ண போறோம் அப்படின்னா we have to know the name of the city. Next one is that circle. Okay, so எர்த்தில் நான் எந்த இடத்துல அதை நான் கட்ட போறேன், அதுக்கான பிளேஸ் என்ன, அது இந்த இடத்துல தான் வரணுமா. ஓகே, நேம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிளேஸ்ல நான் அந்த சிட்டியை நான் மேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த இடத்துல வரப்போகுது, ஸோ அதனுடைய லொக்கேஷன் என்ன, நேம் ஆஃப் த சிட்டி, அடுத்தது லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்கிடியூட். ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது அந்த சிட்டி வர லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்கிடியூட். ஓகே, தட் பிளேஸ் வி நீடட். ஓகே, திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி தேர் இன் that make city function. Okay, there itself they mention clearly, listen carefully. Okay, now we mentioned everything. Okay, we created first example making a one city. That city itself I have to know the name of the city and the latitude and longitude of the city. Okay, next one அந்த நேம் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஒன் பை ஒன்னாக கெட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரெட்ரீவ் பண்ண போகிறேன். அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் செலக்டர்ஸில் என்னது, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை செலக்டர்ஸை வந்து என்ன பண்ணும், ரெட்ரீவ் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக என்ன பண்ணி ரெட்ரீவ் பண்ணி அதை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் செலக்டருக்கும் உள்ள யூஸு. இப்போ என்னது மேக் சிட்டிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர், அதாவது ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து மேக் சிட்டி. ஓகே, சிட்டிங்கிறது என்னது ஆப்ஜெக்ட் நேம். ஓகே, ஸோ அந்த மேக் சிட்டிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேமை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்கிறோம். அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னது, நம்ம என்னென்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், நேமு, அதாவது மேக் சிட்டியோட நேம் தெரிஞ்சிருக்கும், அதனோட லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், செலக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும், ஓகே, நேமு, லேட்டிடியூட், லாங்கிடியூட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், கெட் பண்ண போகிறேன் ஒன் பை ஒன்னாக. கெட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து
get name. ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெட்ரீவ் பண்ணுறேன். ரெட்ரீவ் பண்ணி என்னது, சிட்டிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து என்னது, சிட்டி. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நேம் வந்து கெட் பண்ணுறேன். அதே சேம் வே latitude, கெட் latitude சிட்டி. ஓகே, அடுத்தது கெட் longitude, ஸோ சிட்டி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், மேலே கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன், செலக்டார்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெட்ரீவ் பண்ணுறேன், கெட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஒன் பை ஒன்னா நேம் வந்து கெட் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது வந்து latitude வந்து கெட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறேன், longitude வந்து கெட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஒன்று செப்பரேட்டாக நான் ஒன் பை ஒன்னா கெட் பண்ணி அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன், எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். Okay, so name of the city, latitude and longitude of the city. Get all the information and retrieve all the information from the abstract data type. Okay, that is called a constructor. Okay, so constructor la enna irukku, constructor na inga edha solranga, make city da வந்து என்ன சொல்றாங்க, constructor அப்படினு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்றாங்க. சோ அதுல இருந்து கெட் பண்ணி வர அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கெட் பண்றதுனால அது என்ன சொல்றாங்க, செலக்டர் அப்படினு சொல்றாங்க. கெட் நேம், கெட் latitude, கெட் longitude இதெல்லாம் வந்து என்னது, செலக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ constructorsனா already I told you. Okay, constructors are the functions that build the abstract data type. So இப்போ constructorங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, abstract data type வந்து பில்ட் பண்றது. abstract data typeனா என்ன சார் அப்படின்னா, என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்றது தான் இது abstract data type. ஸோ செலக்டர்ஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி, செலக்டருங்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரெட்ரீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி டேட்டா டைப். என்ன டேட்டா டைப்பு, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் constructor and selector. So discuss one more example for constructor and selector. Okay, TV. Okay, we are going to watching a TV. இப்போ டிவி நடத்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சேனல் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எந்த சேனல் நம்ம வாட்ச் பண்ண போகிறோம், என்ன ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ என்ன டைம், இது எல்லாமே என்னது நம்மளுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறது. இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ என்ன எனக்கு தேவை, என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நான் டிவி பார்க்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ அதில் என்னது, சேனலு, ப்ரோக்ராமு, டைமு, இது 3 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து எனக்கு தெரியணும். ஒன் பை ஒன்னாக நான் என்ன பண்ணணும், கெட் பண்ணணும். இதை ஒன் பை ஒன்னாக நான் கெட் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், நான் அதை வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ எனது டிவி பார்க்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஓகே, வாட்ச் டிவி. வாட்ச் டிவிங்கிறதுங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபங்க்ஷன் நேம், அதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது, சேனல் இருக்குது, ப்ரோக்ராம் இருக்குது, டைம் இருக்குது. இப்போ சேனல் எனக்கு தெரியாது, ப்ரோக்ராம் என்னன்னு தெரியாது, டைம் என்னன்னு தெரியாது. ஓகே, இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. டிவி பார்க்க போகிறேன், அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேனல் இருக்குது, ப்ரோக்ராமு, டைம், இது 3 இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆனால் எனக்கு சேனல் என்னன்னு தெரியாது, ப்ரோக்ராம் என்னன்னு தெரியாது, என்ன டைம்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், நான் ஒவ்வொன்றா நான் கெட் பண்ணணும். செலக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி, அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறதா நான் என்ன பண்ணணும், ஒன் பை ஒன்னாக கெட் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹாவ் டு நோ தி சேனல்ஸ். ஓகே, எந்த சேனல் நான் பார்க்க போகிறேன், அதில் எந்த ப்ரோக்ராம் நான் பார்க்க போகிறேன், அந்த ப்ரோக்ராம் எந்த டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து எனக்கு கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, கெட் சேனல். ஸோ கெட் சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சேனல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ நான் கெட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது, என்ன சேனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கெட் ப்ரோக்ராம். வாட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, வாட் ப்ரோக்ராம் ஐ இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாட்ச் தட் சேனல் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் அதை ப்ரோக்ராம் கெட் பண்ணுறேன். ஓகே, என்ன ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி, வாட் டைம் தட் ப்ரோக்ராம் வில் பி டிஸ்பிளேயிங், கெட் டைம். ஓகே, கெட் டைம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனாக நான் என்ன பண்ணுறேன், அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்லேருந்து கெட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிடுச்சு. நான் டிவி பார்க்க போகிறேன், சேனலு, ப்ரோக்ராமு, டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுச்சு. ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செலக்டர்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நான் ரெட்ரீவ் பண்ணுறேன். கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனாக ரெட்ரீவ் பண்ணி கெட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த சேனல் தான் நான் பார்க்க போகிறேன், கெட் சேனல். ஓகே, கெட் ப்ரோக்ராம், கெட் டைம். ஸோ லைக் தட் ஐ ஹவ் டு சூஸிங். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, ஒவ்வொன்றும் நான் என்ன பண்ணுறேன், கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேருந்து கெட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறேன், செலக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலியமா ரெட்ரீவ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அதை வியூ பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன,
செலக்டார்ஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். இதில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஓகே, என்ன ஆப்ரேஷன் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது. டிவி பார்க்க போகுது. ஸோ அந்த டிவியில் என்ன சேனல் பார்க்கும், என்ன ப்ரோக்ராமு, என்ன டைம், இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஆனால் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது. என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்னது டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஆனால் செலக்டாருங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலயமா நான் என்ன பண்ணுறேன், என்ன சேனல் கெட் பண்ணுறேன், ப்ரோக்ராம் என்னங்கிறது கெட் பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் என்ன அப்படிங்கிறது நான் என்ன பண்ணுறேன் கெட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, எக்ஸாம். ஓகே, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வரும், தமிழ், இங்கிலீஷு, மேத்ஸு, ஓகே, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ் அண்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே, லைக் தட் வி ஹாவ் அ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இன் எக்ஸாமுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேமுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ அதுதான் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ EXங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, EXங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் நேம். ஸோ இப்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸாமுக்குள்ளே அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன். இதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன், எக்ஸாமு எழுத போகிறேன். ஸோ என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டு, தமிழ், இங்கிலீஷு, மேத்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணணும், ரீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் இதை ரீட் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், அதை ரைட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக ரீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ரீட் தமிழ், ஓகே, ரீட் இங்கிலீஷ், ரீட் மேத்ஸ், ரீட் ஃபிசிக்ஸ், ரீட் கெமிஸ்ட்ரி, ரீட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இப்போ நான் இதெல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணுறேன், ரெட்ரீவ் பண்ணுறேன். ஓகே, எங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேருந்து செலக்டர் மூலியமாக நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ரீட் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை நான் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அதை ரீட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸாமு நான் ரைட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ என்ன, அது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன்னாக செலக்டாருங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலியமாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ரீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஒவ்வொன்றா ரெட்ரீவ் பண்ணி நான் அதை என்ன பண்ணுறேன் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, செலக்டர்ஸுங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறது தான் என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்போட ஒர்க்கு. நான் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன், அதாவது என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். அதை தான் இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் தட் பில்ட் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான், அது எதை பில்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை வந்து என்ன பண்ணுது உனக்கு பில்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். அதை பில்ட் பண்ணுறது தான் இது கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஓகே, செலக்டர்ஸ்னா எது சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரெட்ரீவ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுது உனக்கு, அதாவது அந்த டேட்டா டைப் மூலயமா ரெட்ரீவ் பண்ணி உனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ரெட்ரீவ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர் யூசிங் இன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் பாரு. டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை டிஃபைனிங் ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஓகே, ஸோ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை டிஃபைனிங் ஆன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஸோ இப்போ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், ஸோ அது தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது எப்படி ரெட்ரீவ் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அப்போ என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் வந்து டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக உனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர்ஸ் கிரியேட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ விச் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர்ஸ் கிரியேட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட். கலெக்ஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம், டிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம், அதுக்கு முன்னாடி மேக் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம். அதுக்குள்ளே இருந்தது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை ஃபைன் பண்ணுறது தான் இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணுறது தான் என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்.
ஸோ அதில் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸில். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுது செலக்டர்ஸுங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரீவ் பண்ணுது. கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி வி நோ தட் லாஸ்ட் இயர் நம்ம படிச்சிருக்கோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனு, செலக்டர்ஸுங்கிறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸுங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது ஒவ்வொன்றா கெட் பண்ணுது, ஒவ்வொன்றா ரீட் பண்ணுது. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக கெட் பண்ணுது, ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணுது. ஓகே, கெட் பண்ணி அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது ரெட்ரீவ் பண்ணி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bundling together different pieces of information. ஓகே, bundling together. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு பண்டிலாக வந்து நம்மளுக்கு ரீட் பண்ணுது. ஸோ ஆல்ரெடி நான் இன்ஃபர்மேஷன் தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னது பண்ட்லிங் தான் இன்ஃபர்மேஷன், பண்ட்லிங் இன்ஃபர்மேஷன். இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு தனித்தனியாக ரீட் பண்ணுது. தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ் ஒவ்வொன்றா அது என்ன பண்ணுது செலக்டர் வந்து ரெட்ரீவ் பண்ணுது. ஓகே, ஒரு பண்ட்லிங் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து என்ன பண்ணுது தனித்தனியாக அதை ரெட்ரீவ் பண்ணி அதை நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்குது. அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க பண்ட்லிங் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஒரே பண்ட்லிங்காக இருக்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது இது ஒன் பை ஒன்னாக என்ன பண்ணுது டிஃப்ரெண்ட் பீசஸாக ரீட் பண்ணுது. ரீட் தமிழ், ரீட் இங்கிலீஷ், ரீட் மேத்ஸ், லைக் தட் we will be doing, it will be doing. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா while selector extract individual pieces of information from the object. ஓகே, ஸோ இப்போ இண்டிவிஜுவல் பீசஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செலக்டர் என்ன பண்ணுது. ஸோ இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் தமிழ், இங்கிலீஷ் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனு. இதை ஒன் பை ஒன்னாக என்ன பண்ணுது அது என்ன பண்ணுது இண்டிவிஜுவலாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேருந்து என்ன பண்ணுது ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம் ரைட் பண்ண போகுது, எக்ஸாம். ஸோ இது எக்ஸாம்ங்கிறது தான் இது என்ன பண்ண போகுது பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஒன் பை ஒன்னாக இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணுது அது ரீட் பண்ணுது. செலக்டர்ஸ் வந்து அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஒன் பை ஒன் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் பண்ட்லிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுது ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணுது. தமிழ் இண்டிவிஜுவலாக ரீட் பண்ணுது, அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ரீட் பண்ணுது, மேத்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக ரீட் பண்ணுது, ஃபிசிக்ஸ், chemistry, computer science, like that it will be individually performing in a individual pieces of information from the object. இது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் மூலியமாக தான். ஓகே, ஸோ ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இங்கே என்ன EXங்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் நேம். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலியமாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒன் பை ஒன்னாக நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கெட் பண்ணி அதை ரீட் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து உனக்கு சொல்கிறாங்க. அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது, எப்படி யூஸ் ஆகுது, அந்த பண்ட்லிங் அது ஹோல் இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டரில் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன, இது ரெண்டுமே வந்து சேம் தான். ஓகே, ஸோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும். ஸோ எது தேவையோ அதை ஒமிட் பண்ணிடுது. ஓகே, ஹைட் பண்ணி விட்டுடும். ஸோ இதுதான் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். கார் எப்படி யூஸ் ஆகுது. ஓகே, கார் யூஸ் ஆனால் போதும், டிரைவர் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த டிரைவர் வந்து டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு பிரேக் இருக்கா, அந்த ஹேண்ட் பேர்லாம் ஒர்க் ஆகுதா, ஒழுங்காக ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ன் ஆகுதா, அது தெரிஞ்சால் போதும். அந்த என்ஜின் யார் கிரியேட் பண்ணது, அது என்ன கம்பெனி, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு தேவை இல்லாதது. அதுதான் வந்து டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிற கான்செப்டில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவியை வச்சு நான் சொன்னேன். டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் ஆகுதா, ப்ளே ஆகுதா, ஸோ மியூசிக்லாம் லிசன் பண்ணும், வீடியோலாம் கிளியர் ஆகுதா, அது தெரிஞ்சால் போதும். அதுக்கு பின்னாடி என்ன மெஷின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அது எப்படி அந்த வீடியோ வருது, ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அது எல்லாமே என்ன பண்ணும் இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஹைட் பண்ணிடுது. என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும். அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அந்த என்ஜினோட ஒர்க்கு அது எப்படி யார் கிரியேட் பண்ணது அந்த ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்னா என்ன, எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க,
ஸோ இதில் வந்து கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட்டுங்கிற டேட்டா டைப் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதுமானது. ஸோ அதில் வந்து கிளாஸு எப்படி கிளாஸுங்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறோம், அந்த வேல்யூஸ் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது, எப்படி ரிசல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ஆப்ஜெக்ட் எப்படி டைரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது, அந்த ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு தேவை இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதோ அது என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது, அது என்னங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதுமானது. ஸோ அதை தான் இப்போ உனக்கு கன்க்ளூஷன்லையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கன்க்ளூஷனில் ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரீட். லிசன். Data abstraction is supported by defining an abstract data type. Data abstraction வந்து support பண்ணுது. எதை? abstract data type வந்து support பண்ணுது. Okay, which is a collection of constructors and selectors create an object. ஸோ இதில் வந்து collection of constructor, okay, ஒரு more information, collection of information வருது, கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வருது, அதே சேம் டைம் செலக்டர்ஸ்க்கும் வருது. இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா என்ன பண்றாங்க, ஒன் பை ஒன்னா அது என்ன பண்றாங்க, கெட் பண்றாங்க, ரீட் பண்றாங்க, அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பண்ட்லிங் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ அந்த ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரே இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கிறத என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு இதை பீசஸா அவங்க என்ன பண்றாங்க, டிவைட் பண்றாங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டாஸ்க் கொடுத்து அதை டிஃப்ரெண்ட் பீசஸாக டிவைட் பண்ணி அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நான் பண்ணுற டாஸ்க்கு இன்னொரு யூசருக்கு தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ என்னோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அவருக்கு தெரியணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, while selector extract individual pieces of information from the object. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது, செலக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கெட் பண்ணி அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்லேருந்து கெட் பண்ணி இல்லை ரீட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா என்ன பண்ணுது, அது ரெட்ரீவ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கன்க்ளூஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வந்து 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் கொஸ்டினில் கம்பல்சரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் லிசன் பண்ணிவிட்டு அதை ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.